اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر کردار کشی کا معاملہ، ملک میں 1 ملین سے زائد ویب لنکس اور URL بلاک کر دیے گئے۔ پی ٹی آئی نے فیس بک کے 2,29,000 لنکس چیک کر کے رپورٹ کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی نے 1,97,000 لنکس بھی بلاک کیے ہیں۔ توہین عدالت اور نفرت انگیز مواد کی 14 لاکھ سے زائد لنکس اور URL بند کیے گئے ہیں۔ یوٹیوب پر 72,000 لنکس کی جانچ پڑتال کی گئی ہے۔ 64,000 سے زائد لنکس بھی بلاک کیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے۔ جی بالکل، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی سوشل میڈیا پر کردار کشی کا یہ معاملہ ہے اور اس حوالے سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے اقدامات کر کے تفصیلی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی ہے۔ رپورٹ کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ فیس بک اور ٹک ٹاک پر غیر قانونی اور نامناسب مواد شیئر کرنے پر سب سے زیادہ بلاکنگ کی گئی۔ مجموعی طور پر غیر قانونی مواد پھیلانے پر پاکستان میں 1 ملین سے زائد ویب لنکس اور URL بلاک کیے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے فیس بک کے 2,29,000 لنکس چیک کر کے 1,97,000 بلاک کیے۔ انسٹاگرام پر 43,000 URL چیک کر کے 38,000 بند کیے گئے، جبکہ بلاکنگ ریٹ 87% رہا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹک ٹاک کے 1,74,000 سے زائد غیر قانونی مواد کے لنکس چیک کیے گئے اور اس حوالے سے 1,63,000 سے زائد ٹک ٹاک کی ویڈیوز کے لنکس بند کیے گئے۔ سب سے زیادہ سخت کریک ڈاؤن ہوا اور 94% مواد کو بلاک کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یوٹیوب پر 72,000 لنکس کی جانچ پڑتال کی گئی اور 64,000 لنکس کو بلاک کیا گیا۔ ایکس ٹویٹر کے 1,12,000 سے زائد لنکس کو چیک کیا گیا اور 70,800 لنک بلاک کیے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹویٹر پر بلاکنگ کی ریشو سب سے کم یعنی 62% مواد کو بلاک کیا جا سکا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دیگر مختلف پلیٹ فارمز پر 8,98,000 لنکس کو چیک کیا گیا ہے اور اس حوالے سے 8,91,000 لنکس کو بلاک کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علیزیہ باجوہ کی عدالت میں جمع کروائی گئی ہے۔ اب اس معاملے پر رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ 21 جنوری کو مزید غیر قانونی مواد کو بلاک کر کے دوبارہ رپورٹ بھی جمع کروائی جائے گی۔ جی شکریہ محمد اشفاق۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹ 2026 کے خلاف درخواست پر سماعت کا معاملہ۔ باقی نظر میں 25 سال بعد کائٹ فلائنگ کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ دیکھنا ہے بسنت سے متعلق سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ عدالت نے کائٹ فلائنگ سے نقصان دہ اشیاء سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے درخواست پر سماعت 22 جنوری تک ملتوی کر دی۔ جسٹس اویس خالد نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹ 2026 کے خلاف درخواست پر سماعت کی گئی ہے۔ بادی النظر میں 25 سال بعد کائٹ فلائنگ کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ دیکھنا ہے بسنت سے متعلق سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ عدالت کے ریمارکس۔ عدالت نے کائٹ فلائنگ سے نقصان دہ اشیاء سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے درخواست پر سماعت 22 جنوری تک ملتوی کر دی۔ جسٹس اویس خالد نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی درخواست پر سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹ 2026 کے خلاف درخواست پر سماعت کی ہے۔ باقی نظر میں 25 سال بعد کائٹ فلائنگ کا تہوار بھی منایا جا رہا ہے۔ دیکھنا ہے بسنت سے متعلق سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے ہیں، جبکہ عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں۔ لاہور میں بسنت کے موقع پر لانگ ویکینڈ متوقع ہے۔ 5 سے 8 فروری تک تعطیلات کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ ذرائع کے مطابق 5 فروری یوم کشمیر، 6 فروری کو خصوصی چھٹی دینے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ لاہوریوں کو 5، 6، 7 اور 8 فروری کی تعطیلات ملنے کا امکان۔ 7 اور 8 فروری ہفتہ اتوار کے روز لاہور میں دفاتر اور تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، چیف رپورٹر عمران اکبر ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران اکبر بتائیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں، بسنت لاہوریوں کے لیے جشن اور چھٹیوں کی بہار لا رہی ہے، جس میں ذرائع بتا رہے ہیں کہ لاہور میں بسنت کے موقع پر لانگ ویکینڈ متوقع ہے۔ اس وجہ سے بسنت کے لیے ہفتے کی لمبی چھٹی کا بھی امکان ہے۔ 5 سے 8 فروری تک تعطیلات کی تجویز دی گئی ہے، جس میں ذرائع بتا رہے ہیں 5 فروری یوم کشمیر کی چھٹی، جبکہ 6 فروری کو خصوصی چھٹی دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ 7 اور 8 فروری ہفتہ اتوار کے روز لاہور میں دفاتر اور تعلیمی ادارے بند ہوں گے۔ ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ لاہوریوں کو 5، 6، 7 اور 8 فروری کی تعطیلات ملنے کا امکان ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عمران۔ آپ کو بتائیں کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی۔ حکومت نے ایندھن کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات سے عوام کو محروم کر دیا۔
हुकूमत पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखकर अवाम से हाथ कर गई। पेट्रोल और डीजल पर लेवी की शरह बढ़ाकर अवाम को रिलीफ ना दिया गया। पेट्रोल पर लेवी में 4 रुपए 64 पैसे इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल पर लेवी 79.62 रुपये से बढ़ाकर 84.27 रुपये कर दी गई है। डीजल पर लेवी 80 पैसे बढ़ाने से मजमूई लेवी 74.21 रुपये हो गई है। आपको बता रहे हैं आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आने लगी है, जबकि हुकूमत ने ईंधन की कीमतों में कमी के समरात से आवाम को महरूम कर दिया है। हुकूमत पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखकर आवाम से हाथ कर गई है। पेट्रोल और डीजल पर लेवी की शरह बढ़ाकर आवाम को रिलीफ ना दिया गया। पेट्रोल पर लेवी में 4 रुपये 64 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी 79.62 रुपये से बढ़ाकर 84.27 रुपये कर दी गई है और डीजल पर लेवी 80 पैसे बढ़ाने से मजमूई लेवी 76.21 रुपये हो गई है। महंगाई के वार जारी हैं। प्याज 80 और टमाटर 110, जबकि लहसुन 580, अदरक 420 रुपये में फरोख्त हो रहे हैं। फलों में अंगूर 780, पपीता 380, अनार कन्हारी 700, जबकि ईरानी खजूर 660 रुपये किलो में दस्तयाब है। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 595 रुपए पर बरकरार है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल रेट जो है वो तो रोज़ाना जारी किए जाते हैं, लेकिन रोज़ाना ही इन पर अमल दरामद जो है वो यकीनी नहीं बनाया जा रहा और शहरियों की जानिब से भी ये गिला जो है वो सामने आ रहा है कि नरखनामों के इजरा के बावजूद इन पर अमल दरामद नहीं होता और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियाँ, फल, ब्रायलर और अंडे जो हैं इनकी कीमतें भी मुख्तलिफ ही वसूल की जा रही हैं। आज जो सरकारी रिलीज जारी की गई है सब्जियों की, उसमें मजमूई तौर पर 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। टमाटर की कीमतें एक बार फिर तेज़ होने लगी हैं। 5 रुपये इजाफे के बाद 85 रुपये फ़ी किलो टमाटर मुकर्रर किया गया है। दर्जा अव्वल के टमाटर की कीमत है सरकारी रिलीज में। इसी तरह खीरा 5 रुपये महंगा करके 85 रुपये और पालक 5 रुपये इजाफे के बाद 25 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। पोल्ट्री की जो रिलीज जारी की गई है उसमें ब्रायलर 595 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार रखा गया है और मार्केट में साफ़ी ब्रायलर जो है 650 से 670 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अंडों की कीमत में 1 रुपये का इजाफा किया गया। 331 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। सरकारी रेट्स में कीमत है मार्केट में 29 से 30 रुपये तक फ़ी अंडा फ़रोख्त किया जा रहा है और 340 से 350 रुपये दर्जन तक जो है अंडे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और शहरियों का ये कहना है कि महंगाई जो है बढ़ती जा रही है और इस महंगाई की बड़ी वजह ये खुद साख्ता कीमतें हैं, क्योंकि सरकारी रेल स्टेशन पर जो कीमतें हैं उसके मुताबिक ना मियारी अशिया मिलती हैं और ना ही जो है वो शहर में कीमतें जो हैं वो यकसा हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर की जामियात में अहम पोस्टों पर मुस्तकिल अफसरान मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार और खजानादार की पोस्टों पर मुस्तकिल भर्तियां ना हुई। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में भी रजिस्ट्रार, कंट्रोलर इम्तहानात की पोस्टों पर मुस्तकिल ऑफिसर नहीं। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की पोस्ट आर्जी चार्ज से चलाई जा रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी 6 माह में रजिस्ट्रार की पोस्ट खाली होने जा रही है। इसी पर बात करेंगे। आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताइए इस बारे। लाहौर की जो जामियात है इनमें अहम पोस्टें जो है उन पर आर्जी चार्ज से काम चलाया गया है। अच्छा, दराज के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की जो मुस्तकिल भर्ती नहीं हो सकी, अब खजानादार की पोस्ट जो है वो भी खाली हो गई है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहाँ पर भी रजिस्ट्रार, कंट्रोलर इम्तहानात और खजानादार की पोस्ट जो है अजाफी चार्ज पर चलाई जा रही है। मुस्तकिल भर्तियाँ अरसा दराज से नहीं की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में भी रजिस्ट्रार की पोस्ट जो है वो भी आर्जी चार्ज पर चलाई जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में खजानादार पर की पोस्ट पर अजाफी चार्ज पर इस वक्त ऑफिसर मौजूद है। मुस्तकिल अफसरान न होने की वजह से जामियात के अमूर जो है उनकी बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं और जामियात के जो असातिज़ा हैं उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर इन जो पोस्टों पर मुस्तकिल भर्तियाँ की जाएँ और इस हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और गवर्नर की जानिब से भी तमाम जामियात को हदायत की गई थी कि फौरी तौर पर इन पोस्टों पर मुस्तकिल भर्तियाँ की जाए, लेकिन ऐसा दराज देने के बाद भी ये पोस्टें मुस्तकिल अफसरान से फिल नहीं की गई। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जब से बनी है तब से रजिस्ट्रार की पोस्ट आर्जी चार्ज से चल रही है। इसके साथ साथ अब खजानादार की पोस्ट भी खाली होती है। तो ये माहिरीन तालीम की जानिब से मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर इन पोस्टों पर मुस्तकिल अफसरान भर्ती किए जाए। जी शुक्रिया आतिफ परवेज।